Welcome back to Logical Traders. Today I am going to discuss about cheese pattern. What is cheese pattern? Those who are familiar with price action trading, let me tell one thing. Price action trading will be beautiful and awesome in daily chart. But what is the problem with price action trading? What and all you are seeing in daily chart, with that bias, if you are trading in intraday, it won't suits you. Not only you, if for example in a cheese pattern, if you are going to buy in a very first candle or a very next candle as a breakout, it won't work that much. For example, yesterday what happened in bank nifty was had a huge rally, and it was came down and it was the bias was very much positive. But what happened to Kotak Bank was a crystal clear cheese pattern. So what is this cheese patterns? Cheese patterns are very easy to view, as well as many are familiar with this cheese patterns. What many tips provider, they will claim that they will send this types of cheese pattern, and they will claim themselves that it went high this much, it went high this much, it went high this much. But that is not truth. In daily chart it will work, but in terms of risk reward, you won't get 50% success ratio. Just don't consider one pattern or two pattern or three pattern. Take 100 patterns, 100 cheese pattern, and then judge yourself. Self satisfaction is most important in this trading. Unless you're unsatisfied, don't enter into a real trade. Okay, clear? Now I will discuss about this cheese pattern in depth in each and every video of my video. 1 minute video I will be posting the crystal clear cheese patterns. These cheese patterns are nothing but cheese has been kept in that pattern to trap the rat. We are all like a mouse. Okay, we should not get trapped in these types of patterns in intraday trading. I am telling about in intraday trading. Okay, in intraday trading, breakout will be most of the time it will be failure. So if you are able to monitor this cheese pattern in daily chart, it will move, it will give momentum. I won't tell it won't give momentum and all. But if you are a positional trader, then also a problem because of risk management as well as money management both. Risk reward ratios will be not that much. If you are keeping 1:2 as a risk reward, you won't get a 50% of accuracy. This will happen. You don't consider with one or two pattern, just go with 100 patterns. If you're not, I will post in my video, and then you will be realizing what is this cheese patterns. Okay friends, so let us come to what we have to do in intraday. In intraday point of view, what we have to concentrate is a volume. Volume is common for all time frame, as well as it is common for entire world. Am I right? 1 minute chart will be different, 5 minute chart will be different, 15 minutes chart will be also different, 30 minutes also will be different. What
bears engulfing you're getting in 5 minutes will not reflect in 15 minutes. Okay, but what volume you're seeing in 5 minutes will reflect in 15 minutes. Am I right? So what is common is volume. So logically think that this is a volume profile. Okay, volume profile. What is there in this volume profile? This is 70 percentage of a volume, that is nothing but 70 percentage of volume are accumulated here. So this area is known as a value area high, and this area is known as a value area low. What you have to concentrate is, if you are purchasing a stock at 100 rupees, will you react for 102 or 103? Surely you will be reacting for 103. If it is down 3% to 5%, you will react. That is human psychology. So similarly, this 70 percentage of volumes are accumulated here. They will react only above this value area high. What we need in intraday is momentum, nothing but reaction. The reaction will come only in this value area high. Clear? So friends, what I'm telling is, volume is a key to success in intraday trading. Okay, not in a positional trading, because in positional trading it's something we have to concentrate on pattern. As a cheese pattern we have to concentrate, that is no other way. In positional trading also we can bring this volume, but what is the thing is, intraday trade accuracy will be damn perfect in volume based analysis in intraday trading rather than positional trading. Positional trader has to follow these cheese patterns no other way, because they are following this for n number of years. It's a classical pattern. So but in intraday perspective, don't get trapped into this. I will be posting free cheese patterns regularly. Okay, I'll try to post in weekly twice or thrice. These cheese patterns, they will climb. This provider will easily, they will be claiming that this is when this. You will be easily telling that okay, it's fine, market is fabulous and we can able to earn, make money million. But that's not true. If everyone is making money in this market easily, then think it off. It's not easy to make money in this market. I'm not telling this. You can check the Google. Intraday accuracy is just 10%. You have to think about this. So unless you are self-satisfied, don't enter into this market. It's a strict warning to all the beginners. This is a strict warning. Okay, unless you are self-satisfied, never enter. Okay friends, hope this will be a good awareness for you. You no need to trust me. You no need to trust me. Trust this. Welcome back to Logical Traders.
இப்போ நீங்கள் இந்த பார்த்த 1 minute வீடியோ அப்படிங்கிறது வந்து சீஸ் பேட்டர்ன், ஓகேவா? சீஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் நான் வந்து ரெடி பண்ணுறேன். வீக்லி ட்வைஸ் நான் இந்த பிளேலிஸ்ட்டு போடுறேன். என்ன அப்படின்னா, டெய்லி சார்ட்டில் வந்து பர்ஃபெக்டாக ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது வந்து கண் கூட உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், சூப்பராக வேலை செய்யும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் அது உண்மை கிடையாது. எங்கே வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக டெய்லி சார்ட்டில் வருதோ அங்கே இன்ட்ராடேயில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ட்ரேட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஒரு பிரேக் அவுட் எடுத்திங்கன்னா அது ஃபெயிலியர் ஆகும். எடுத்து பாருங்கள். நான் சொல்கிறத பிளைண்டாக பிலீவ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. செக் பண்ணுங்கள். 100 பேட்டர்ன் எடுத்து பாருங்கள். 1:2 ரிஸ்க் ரிவார்டு வச்சிங்க அப்படின்னா டெய்லி சார்ட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க, பொசிஷனல் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க, ஓகேவா? 1:2 ரிஸ்க் ரிவார்டுக்கே 50% வராது. இதுதான் உண்மை. இதை தெரியாமல் இந்த மாதிரி சீஸ் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓகே இது ஒரு தடவை போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் ஃபண்டை உள்ளே தூக்கி போட்டிங்க அப்படின்னா ரிஸ்க்கு தான். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி சீஸ் பேட்டர்னை வந்து நான் ரெகுலராக போடுறேன். ஓகேங்களா? என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். கண்டிப்பாக டெய்லி சார்ட்டில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இன்ட்ராடேயில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது, அது உண்மை. ஓகேங்களா? பொசிஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்காது. ரிஸ்க் ரிவார்டு அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்காது. நீங்கள் 1:2 ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா 50% ரிஸ்க் ரிவார்டு வர்றது பெரிய விஷயமா இருக்கும். செக் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக என்னுடைய ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து இந்த சீஸ் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த 1 minute வீடியோ நான் போடுறேன். என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். டெய்லி பர்ஃபார்ம் பண்ணும். பட் இன்ட்ராடேயில் இதில் ட்ரேட் பண்ணுறது, ரிஸ்க் ரிவார்ட் செட்டப்பில் ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேவா? ஸோ புதுசாக ட்ரேட் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் வந்து இந்த மாதிரி சீஸ் பேட்டர்னில் மாட்டிக்காதீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த சீஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு நான் அது வச்சுருக்கேன். ஸோ ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து நான் சீஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன். சரி, அப்போ இன்ட்ராடேக்கு என்ன தான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா? அந்த கேள்விக்கு வந்து லாஜிக்கல் ஸ்விங் ட்ரேடிங் உங்களுக்கு பதில் சொல்லும். நான் திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன். எதனால் வந்து நான் வால்யூம் ப்ரொஃபைலை வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், ப்ளஸ் நீங்களும் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான், லாஜிக்கல் ரீசன். இது லாஜிக் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏன்னா வந்து நான் பார்த்த விஷயம் நீங்கள் பார்க்க கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால் லாஜிக்கலாக நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நீங்கள் 100 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டை வாங்குறீங்க, ஓகேவா? அந்த வாங்கின 100 ரூபா ஸ்கிரிப்ட் 103 ரூபா வந்தால் நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி 97 ரூபா வந்தாலும் ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க. 100 ரூபாவில் 100 ரூபா 50 காசு வந்தால் ரியாக்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா மாட்டிங்க, பெருசாக ரியாக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அதுதான் இந்த வால்யூம் ப்ரொஃபைல். இந்த வால்யூம் ப்ரொஃபைலில் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் வால்யூம். அப்படின்னா வால்யூம் வந்து இங்கே தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இது மேபி பை வால்யூமாக இருக்கலாம், ஷார்ட் வால்யூமாக இருக்கலாம், செல்லிங் வால்யூமாக இருக்கலாம். ஸோ அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்போ ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க? அவங்க ப்ரைஸ் வந்து விலகி போனால் தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வேல்யூ ஏரியா ஹை. எப்போ அவங்க இன்னும் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ரைஸை விட கீழே போனால் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வேல்யூ ஏரியா லோ. ஸோ இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இந்த வேல்யூ ஏரியா ஹை அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். வேல்யூ ஏரியா லோவில் தான் மொமெண்டம் கிடைக்கும். மற்ற இடத்துல எல்லாமே வந்து மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க. பட் இங்கே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ், அக்குமுலேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கும். இதில் ஒரு கரெக்டான டிசிஷன் உங்களால் எடுக்க முடியாது இன்ட்ராடே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகேவா? ஸோ இந்த கிளாரிட்டி போதும் உங்களுக்கு லாஜிக்கலாக இட் வில் ரியாக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு, ஆனால் கரெக்டான ஒரு லாஜிக்கல் ரீசன். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து வால்யூம் ப்ரொஃபைலை பார்க்க ஆரம்பித்து பியூட்டிஃபுல்லாக ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல. நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, சின்ன சின்னதாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா பெரிய ப்ராஃபிட் நானே பண்ண வேண்டியது இருக்கேன். ஏன்னா செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் நீங்களாக உங்களை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் உங்கள் பணம் போடணும். ஸோ இந்த ரெக்கமெண்டேஷனால் எல்லாம் சின்னதாக பண்ணியிருக்காங்க. சின்னதாக பண்ணாலும் அவங்களுக்கு எல்லாருமே திருப்தியாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக நான் சொல்ல வேண்டியது. சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங்க்கும் டெக்னிக்கல் ட்ரேடிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்னும் அதில் பெருசாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க. நீங்களாக ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங். எய்தர் மேபி எ ஃபார்முலா ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் போகிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த சிஸ்டமேட்டிக் வந்து இன்னொருத்தரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கரெக்டாக? ஸோ உங்கள் சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங் ஒரு மாதம் ப்ராஃபிட் கொடுக்கலாம், ஒரு மாதம் ப்ராஃபிட் கொடுக்காமல் போகலாம். ஸோ இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் குவார்டர்லி பேஸஸ் தான் நீங்கள் வந்து அதை எட்டியே பார்க்கணும், ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படின்னு. டெய்லி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வேலைக்காகாது.
நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதே இதுதான். சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங் எடுத்து வச்சு உட்காந்துட்டு நான் பெருசாக பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணிவிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் லாஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அந்த சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் இருக்கணும். அது சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் பணம் தரும், உங்களுக்கு மந்த்லியோ வீக்லி பேஸஸோ தராது. டெக்னிக்கல் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? நீங்கள் வந்து டைனமிக்காக இருப்பீங்க. டைனமிக்னா நீங்கள் மார்க்கெட் ரியாக்ட் ஆனால் ரியாக்ட் ஆவீங்க, இல்லைன்னா ஆக மாட்டீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டெக்னிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவாக போகும்போது நம்மளால் மந்த்லி சஸ்டெயின் பண்ண முடியும், வீக்லி சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். மார்க்கெட்டில் கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா, ஸ்ட்ராட்டஜி. கிளியர் ஆகிக்கிங்க. ஸோ அந்த ஃபார்முலாவும் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா அது சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங். நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ட்ரெண்ட் பையில் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிறீங்க. நீங்கள் ஏதோ ஒரு பேராமீட்டர் வச்சுருக்கீங்க, எத்தனையோ பேராமீட்டர் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு பேராமீட்டர் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வைக்கிற பேராமீட்டரில் நீங்கள் வாங்குறீங்க, நீங்கள் மட்டும்தான் வாங்குறீங்க, அடுத்தவங்க வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கரெக்டாக? ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் நம்பலாம். உங்களே கேள்வி கேளுங்க. கேள்வி கேட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ அதே தான் இப்போ வால்யூம் பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்க வாங்கினா தான் நம்ம வாங்குகிறோம், மற்றவங்க விற்றாங்கன்னா நம்ம விற்கிறோம். We are following the entire world. ஓகேவா? புரியுதுங்களா? லாஜிக்கலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.